اگر کوئی الیکشن کیمپین میں سنجیدہ ہے تو وہ بھٹو شہید کے جیالے ہیں. اگر کوئی انتخابی مہم چلا رہے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہم نے تو پختونخوا کے 10 کنونشنز کیے ہیں. صوبہ پنجاب کے بہت سارے جلسے سے خطاب کیے ہیں. صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان کے دورے کر کے آئے ہیں. اور جو ہمارے مخالف وہ تو گھر سے ہی نہیں نکلتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. آپ نے تو اتنے سارے الیکشنز دیکھے ہیں، ہر الیکشن میں آپ نے انہی کا مقابلہ کیا ہے. پہلے آپ نے ان کو اتنا خوف زدہ دیکھا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے کہ شہر جو ہے وہ شکار کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ کوئی اور میرا شکار بھی کرے، کوئی اور میرے مخالف کا بندوبست کرے، سب تیار ہو تو پھر بادشاہ باہر آ جائے گا. یہ کس قسم کا جمہوریت ہے؟ یہ کس قسم کا الیکشن ہے کہ ایک ہی جماعت کا منشور ہے اور دوسرا جماعت جو کہ اپنا امیدوار 4تھی بار وزیر اعظم کا الیکشن لڑ رہا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ان کا جو منشور ہے اس پہ کام چل رہا ہے. وہ آپ کو بتا ہی نہیں سکتے ہیں کہ اگر ان کو خدا نہ خواستہ 4تھی بار کسی نہ کسی طریقے سے ان کو موقع ملے، وہ عوام کو بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ کریں گے کیا. میں نے اس الیکشن میں جو عوام کے سب سے اہم مسائل ہیں، جو مجھے لگا کہ پاکستان کے عوام کا اگر 3-4 ایسے ایشوز ہیں جس سے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے تو وہ ہے کیا؟ ایک مہنگائی، دوسرا بے روزگاری اور تیسرا غربت. ہم نے ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے میں نے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا، جس پہ ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے. 10 نکاتی ایجنڈا ایسے ہے کہ اگر ہم ان تمام 10 نکات پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے، غربت کا مقابلہ کریں گے اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے. آپ سے میرا درخواست ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے، جو پیپلز پارٹی کے 10 نکات ہیں، یہ آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے. آپ نے پنجاب کے عوام کو سمجھانا ہے کہ ان کا ووٹ ان کی امانت ہے، ان کا ووٹ ان کی طاقت ہے اور ان کو اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ 10 نکات ایجنڈا میں میرا جو پہلا وعدہ ہے وہ یہ کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی آمدنی میں ہم نہ صرف اضافہ کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی ہم دگنی کریں گے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ 300 یونٹ مفت بجلی ہم سولر کے تھرو غریب عوام کو دیں گے. تیسرا وعدہ کہ ہم انشاءاللہ تعالی 30 لاکھ گھر بنا کے دیں گے پاکستان کے عوام کو، اور ان گھر کے جو خواتین ہیں ان کو ہم 29 لاکھ گھر کے مالکانہ حقوق دلوائیں گے. ساتھ جہاں بھی اس ملک میں کچی آبادی ہے، کچی آبادی میں رہنے والوں کو آپ یہ پیغام پہنچائے کہ پی پی کا حکومت بنے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف وہ کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے مگر وہاں کے رہنے والوں کو بھی ہم مالکانہ حقوق دلوائیں گے. ساتھ میں آج جو نون لیگ کے کارکن اور پی ٹی آئی کے کارکن سے دونوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو نون لیگ کے کارکن ہیں
जो जमहूरी पसंद बन चुके थे, जिन्होंने ARD में मुशर्रफ का मुकाबला किया, जिन्होंने वो वोट का इज्जत, याद है आपको वोट का इज्जत, जिन्होंने वो वोट का इज्जत का नारा उठाते हुए जुल्म भी बर्दाश्त किए हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि उनका जमात ने अपना नजरिया छोड़ दिया है। उनका जमात ने अपने कारकुनों के जो नजरिया था वो भी छोड़ चुके हैं। ये अब वही पुरानी जियाउल हक वाला नून लीग है, ये वही पुरानी IJI वाला नून लीग है, ये वही पुरानी अमीर उल मोमिनीन बनने का ख्वाब देखने वाले नून लीग है। मैं नून लीग के नजरियाती कारकुन से बात करना चाह रहा हूं कि अगर आपको वोट की इज्जत चाहिए, अगर आपको जमहूरियत चाहिए, तो आए इस तीर पे थप्पा लगाए, इस तीर पे थप्पा लगाए। वो शेर नहीं रहा, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है, ये वो शेर है जो किसानों का खून चूसता है, ये वो शेर है जो मजदूरों और नौजवानों को खून चूसता है। आए मेरे साथ दे, इंशाअल्लाह ताला हम इस शेर का शिकार का बंदोबस्त करते हैं। मैं PTI के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं कि आपने अगर इसकी चौथी बार का ख्वाहिश को रोकना है, अगर आप ने मियां साहब को इस मुल्क का वजीर आजम को से बनने से रोकना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। आप जज्बाती हो के अपना वोट जाया कर सकते हो, वो भी आपका हक है, मगर अगर आप किसी इंडिपेंडेंट पे या किसी और पे वोट डालेंगे तो इसका मतलब आप समझे कि आप शेर पे ही मोहर लगा रहे हो, आप शेर को जितवा रहे हो। आपको अपना जज्बा को, अपना नाराजगी को जाया ना होने दे। इस इलेक्शन में 2-3 हफ्ते की बात है, इस इलेक्शन में आपने एक स्ट्रैटेजी के तहत आप अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। आप समझे कि अब इलेक्शन बन गया है दो जमातों के दरमियान, कोई तीसरी जमात नहीं है, दो जमातों के दरमियान। और अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है, नून लीग का रास्ता रोकना है, तो आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। तीर पे थप्पा लगवाए, इंशाअल्लाह ताला मैं इस शेर का रास्ता रोकूंगा। 8 फरवरी को तीर पर थप्पा लगाए, 9 फरवरी को मैं खुद उसका टिकट का बंदोबस्त करूंगा। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पे लंदन पे ये वापस चला जाएगा इंशाअल्लाह। ये समझते हैं कि ये सबसे होशियार है, ये समझते हैं कि इन्होंने अब राजा रियाज के साथ मुकमका करके अपना इंटरम हुकूमत बना दिया। ऑफिसर सारे अपने, खान साहब को अपनी गलतियों की वजह से निशान नहीं रहा। इनका गलतफहमी है, इनका गलतफहमी ये है कि वो तो इलेक्शन जीत चुके हैं, इतना कॉन्फिडेंट है कि हमें कैंपेन ही नहीं करना चाह रहे हैं। मगर अगर पाकिस्तान के अवाम जाग जाए, अगर पंजाब के अवाम जाग जाए, ये तय करे कि इस शेर को हम सबक सिखाएंगे, इस शेर को हम रोकेंगे, तो फिर बड़ी तादाद में, अब ना सिर्फ खुद अपना पूरा खानदान, अब तमाम अपने जानने वालों को कहें कि एक ही मौका है इनका रास्ते रोकने का, एक ही मौका है साजिश को नाकाम करने का, एक ही मौका है। और वो 8 फरवरी को भरपूर तादाद में, बड़ी तादाद में बाहर निकले, तीर में मोहर लगा के हमारे उम्मीदवार को कामयाब करवा दे, तो इंशाअल्लाह ताला ये बंदा तो वजीर आजम नहीं बनता।